With most COVID deaths in Kerala, family members of the deceased usually volunteer to take part in the last rites by donning the personal protection PPE kits in situations where bereaved families are reluctant or absent. Health workers and those employed by the local bodies step in to do the needful. But with the death count rising gradually, a section of health workers is also getting affected by the virus, leaving the dead bodies unattended. And that's where Kerala Diocesan Social Service Societies with Caritas Samaritans Volunteers step in and carry out the last rites of the deceased according to the set rituals, irrespective of the religious background. At the beginning of the COVID, Kerala's Catholic Diocesan Social Service Societies formed teams of Caritas Samaritans Volunteers for COVID-19 preventive measures as well as to perform the last rites of people dying due to COVID-19. During the second wave of COVID-19, these Caritas Samaritans were found to be on the front lines in helping people by creating awareness, distributing food kits, and so on. Subsequently, as the death toll increased day by day, the Samaritans directed their efforts toward performing the last rites of the deceased. To meet the soaring demand of funerals of the COVID victims, the Diocesan Social Service Society's partners provided their support by adding more volunteers in the task force. Today, Caritas Samaritans consists of a strong force with 4,381 members. A group of volunteers, along with priests of respective religions, offer the service of burial or cremation of COVID-19 victims in the diocese limits, cutting across the barriers of caste and religion. The process involves identifying the final resting place, bringing the body by ambulance to the ground, performing the final rites, and then cremating or burying it according to protocol. The volunteers are trained by professionals from the authorized departments. Moreover, this group has obtained the permission of the State Disaster Management Agency. The funerals, whether of Hindus, Christians, or Muslim faith, are undertaken under the strict guidance of the local health department in the presence of the health inspector. സമരിറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെയധികം മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെയധികം വിഷമമേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറ്റവരും ഉടയവരും ആരുമില്ലാതെ നോക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലാണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും തുടർന്നുള്ള മൃദു ശുശ്രൂഷ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയെല്ലാം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സമരിറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിനും എനിക്കും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് സ്വന്തം രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ പുണ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് മൃതരെ സംസ്കരിക്കുക എന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ പുണ്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാരിത്താസ് സമരിറ്റൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. വളരെയധികം വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയതെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരുന്നു ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതൊരു വലിയ ദൈവിക പുണ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏകദേശം 21ഓളം മൃതസംസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിയോഗമായി എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരിത്താസ് സമരിറ്റൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു അംഗമാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഭീതി നിറഞ്ഞ ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നുപോയപ്പോൾ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ്ങും ബോധവൽക്കരണവും നൽകി മികവുറ്റ ഒരു വോളണ്ടിയറാക്കി മാറ്റിയതിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി മാറ്റിയതിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുടെ സമരിറ്റൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ അടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നു. അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും എന്നിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. എനിക്ക് ഈ ടീമിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയും അച്ഛൻ ഈ ടീമിലോട്ട് എന്നെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ടീമിൽ വന്നതിന് ശേഷം 15ഓളം അടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം തന്നു. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യയോട് ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.